तो बाद मीटिंग एक बार फिर शुरू हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे की ब्रेक हुई। 1.5 घंटे की ब्रेक तो बाद मीटिंग दोबारा शुरू हुई। हुण तक दी मीटिंग दी सब तो वड्डी अपडेट जो सोर्सेस के हवाले नाल, सूत्रां के हवाले नाल निकल के आ रही है कि सरकार ने किसानां नूं ये साफ कह दिता कि कानून रद्द नहीं होणगे, तुसीं सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हो। उधर किसानां ने भी सरकार नूं स्पष्ट जवाब दे दिता है कि असी सुप्रीम कोर्ट का रुख किसी हालत च नहीं करांगे। दूसरे गेड़ की मीटिंग चल रही है। इस वेले किसान आगू दोबारा बैठे ने। दूसरे गेड़ की गलबात चल रही है अज की मीटिंग की, पर अज की मीटिंग विच फिलहाल कुछ भी वड्डा निकल के सामने नहीं आ रहा। सिर्फ सब तो वड्डी अपडेट यही आई है अज की मीटिंग की कि सरकार ने एक बार फिर कह दिता है कि बिल वापस नहीं होणगे, बिल रद्द नहीं होणगे। ते प्रतिक्रम आउण लगे ने केंद्र ते किसानां दी मीटिंग ते भगवंत मान दा बयान आया है। भगवंत मान ने कहा कि सरकार दी नीयत साफ नहीं, जे नीयत साफ हुई तो मीटिंग दी लोड़ ही नहीं होगी। 10वें दौर की अज गलबात चल रही है और हुण तक कोई हल नहीं निकल पाया है, जिस तो बाद प्रतिक्रम भी आने शुरू हो गए ने। भगवंत मान ने कहा है कि सरकार दी नीयत साफ नहीं, जे नीयत साफ होवे तो मीटिंग बुलाउण दी जरूरत ही नहीं। तुहानूं सुणाउंदे हां भगवंत मान की कह रहे हैं। किसानां दे मसले दे उत्ते किसानां ते सरकार विचाले अज फिर वार्तालाप चल रहा है, मीटिंग हो रही है। मसले दा हल अजे तक नहीं निकल रहा। उधर 26 जनवरी दे ट्रैक्टर मार्च नूं लैके पुलिस दे नाल भी मीटिंग हुई है, बेसिट्टा रही है। मेरे नाल आम आदमी पार्टी दे पंजाब प्रधान भगवंत मान जी ने। किवें देख रहे हो अज फिर 10वीं मीटिंग हो रही है, मसले दा हल निकलदा नज़र आ रहा? देखो, जे नीयत साफ हुंदी गौरमेंट दी तां शायद इन्नियां मीटिंगां करन दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही जी है वो जिद ध्याड़े हुए ने, कानून नहीं वापस लैने, सोधा करा लो, आ करा लो। यदा मतलब सोधा जे कराउण वास्ते मनते हैं 15-16 सोधा मनते हैं, तो यदा मतलब 15-16 कमियां भी मनते हैं ना नाल कि इस कमियां ने, तो फिर तो आप ही कहते हैं कि जो 15-16 सोधा हो गई फिर तो ना का ही कानून रह जाऊगा, वापस ना कराओ। फिर ना का कानून भी काहदे वास्ते रखना। सो गौरमेंट को इन्ना हंकार नहीं करना चाहिए। हर बार बुला के 7-7 8-8 घंटे की मीटिंगां दे विच कोई सिट्टा नहीं निकलता। ठर रहे ने लोग, मर रहे ने लोग, कोई मतलब उन्होंने गौरमेंट नूं ये नहीं पता लग रहा, जब तक कोई उन्होंने तक पहुँच ही नहीं रही ये गल कि वो किड्डा वड्डा अंदोलन है। इमोशनली लोग किन्ने जुड़े हुए ने, किवें लोग उत्थे यग लाया, बल्कि वो उल्टा किसानां नूं ਜਾਂ पत्रकार ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਦੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई होर हल भी देख लो कानून रद्द करने तो इलावा। देखो, पहली गल तो कानून बनया संसद च है तो कैंसल भी संसद च होगा। हुण तक एक दिन का सैशन बुला के कैंसल हो सकता सी जे नीयत साफ हुंदी। मैं पहला कहा जे अद्धी रात नूं पार्लीमेंट खिलाई जा सकती है 12 बजे GST वाला कानून लागू करने वास्ते, तो एक दिन का सैशन स्पैशल बुला के क्यों नहीं इन्हां कानूनां नूं रिपील कर दिता जांदा, क्यों नहीं वापस ले लिया जांदा। कह देण मोदी साहब कि ओके कोई गल नहीं, मैथों गलती होगी, मैं किसी होर मनशा ना बनाई सी, जे तुहानूं लगदा है कि ये गलत ने तां आपां इन्हां नूं कैंसल कर दें, इह च किहड़ी गल है। पर नहीं, दिने कुछ होर कहंदे ने, मन की बात च कुछ होर कहंदे ने, मंत्री कुछ होर बोलते हैं तो मीटिंगां च कुछ होर बोलते हैं। सो इत्थों ही यह सिद्ध होंदा कि जिहड़ी सरकार है उसकी मनशा ठीक नहीं हैगी। उन्होंने जद तां पहलां उन्होंने पैसे पूसे खर्चा रखे होणगे पूंजीपतियां दे, हुण ओह जिहड़े ने इस गल ते मजबूर कर रहे हैं कि नहीं कानून नहीं वापस करना, असीं तुसीं तां साथों इन्ने पैसे खर्चा चुके हो, पहलां असीं तुहाडे ते इन्वैसट कर चुके हैं। सो पूंजीपति तां जे जिथे इन्वैसट करदा उतों फायदा ही भालदा। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, रेलवे ट्रैकों पर बैठे रहे 3 महीने,
ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਟ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਛਲਿਆ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਛੜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਆਮ ਲੋਕ ਵੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੂਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗਣਤੰਤਰ। ਕੀ ਗੱਲ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਣਤੰਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਸ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ BJP ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ NIA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ CBI ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ NIA, ਇਹ CBI, ED, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀਏ, ਡਰਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, 40-40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, MP ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਲਾਕਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ MP, ਦਿੱਲੀ ਦੇ MLA, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਦਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਲਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਸੀ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਕਜ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ, ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਵਿਜੇ, ਸੋ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿੱਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁਖ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 5-6 ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਟੌਏ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੌਏ ਕੈਥਨ 2021 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ $50 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही च अपने मन की बात प्रोग्राम च भारत नूं विश्व दा टॉय हब बनाने की गल कही सी। इस दिशा च भारत सरकार ने टॉय कैथन 2021 की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ते रमेश पोखरियाल ने टॉय कैथन 2021 की शुरुआत की। इस टॉय कैथन का मकसद भारतीय संस्कृति ते ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਗੇਮਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। टॉय कैथन 2021 भारत की $1 बिलियन टॉय मार्केट ते देश के 33 करोड़ विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करेगा। नाल ही स्कूली विद्यार्थियों को खिडौने डिजाइन करने के लिए भी प्रेरित करेगा। टॉय कैथन 2021 एक अनोखी पहल है जिस दे विच महिला ते बाल कल्याण विभाग, सूचना ते प्रसारण मंत्राला, सिक्ख्या मंत्राला, उद्योग मंत्राला, कपड़ा मंत्राला शामिल है। टॉय कैथन 2021 9 थीम्स ते आधारित है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, सिक्ख्या, समाजिक कदरां कीमतां, वातावरण,
ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਟੌਏ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਟੌਏਕਾਥੌਨ 2021 ਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 20 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਟੌਏਕਾਥੌਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੌਏਕਾਥੌਨ 2021 ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 23 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।